मूसेवाला ते AK-47 नाल कीते गए सन फायर। सूत्रां मुताबक फोरेंसिक जांच च हुई हथियारां दी शनाख्त। AK-47 समेत 5-6 हथियारां दा कीता गया सी इस्तेमाल। शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी कशिश समेत 4 मुलजमां दी अज मानसा कोर्ट च पेशी। फिर तो रिमांड हासिल कर सकदी है पुलिस। मूसेवाला कतलकांड दे विच मुलजमां तो कीती जा रही है पुछगिछ। जग्गू भगवानपुरिया ते लॉरेंस बिश्नोई दी आमो सामने बिठा के पुछगिछ जारी। जग्गू नूं कल लिआंदा गया सी खरड़ CIA। मूसेवाला कतलकांड दे विच दोहां गैंगस्टरां दे ने वड्डे रोल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ दौरान वड्डा खुलासा। 2018 दे विच सलमान खान दे घर तक पहुंच गया सी लॉरेंस ग्रुप। हथियार ना होण करके फेल हो गया सी मर्डर प्लान। पानीपत नेड़े AG अनमोल रतन सिद्धू होए हमले दे शिकार। दिल्ली तो वापस आउंदियां शताब्दी ट्रेन दे शीशे ते वजी पत्थरनुमा चीज, शीशा टुटिया। लॉरेंस दे केस दी सुनवाई लई दिल्ली गए सन AG सिद्धू। चन्नी सरकार वेले वंडियां गईयां खेड किटां दे विच घोटाले दा शक। खेड मंत्री मीत हेयर ने विजिलेंस नूं सौंपी जांच। खिडारियां दे खातियां च पैसे पाउण दे अगले दिन ही खेड फर्मां दे नाम ते रकम वापस लैण दा मामला। रेप केस दे विच सिमरजीत बैंस दी अज लुधियाना कोर्ट च पेशी। सूत्रां मुताबक पुलिस जांच सहयोग नहीं कर रहे बैंस। 2018 दे विच वेरका प्लांट च जबरदस्ती दाखिल होने दे मामले च भी सिमरजीत बैंस ते हुई है FIR। साबका मंत्री बलबीर सिद्धू दी ट्रस्ट नूं हाईकोर्ट तो राहत। लीज ते मिली जमीन ते पहलां वाली स्थिति बरकरार रखण दे निर्देश। पंजाब सरकार ने कैंसल कर दित्ती सी लीज। विधान सभा ते हाईकोर्ट लई केंद्र तो जमीन मंगण ते अकाली दल दा CM नूं अल्टीमेटम। कहा 20 तारीख तक बयान वापस लैण मुख मंत्री, नहीं तां विरोध लई तैयार रहण। हुण अजनाला दे सुनियारे नूं आया धमकी भरिया फोन। गोल्डी बराड़ दे नाम ते मंगी 5 लाख दी रंगदारी। पैसे ना देण ते जानो मारन दी दित्ती धमकी। कोटकपूरा दे विच शरेआम विकरिया नशा। नशे दीआं पुड़ियां बना रहीआं 2 महिलावां दी वीडियो वायरल। इंदिरा कॉलोनी दी दसी जा रही वीडियो। SSP वल्लों मुलजमां दी गिरफ्तारी दा दावा। रोहतक दे बाजार च शरेआम नौजवान दा कतल। 2 मुलजमां ने चाकू नाल कीते ताबड़तोड़ वार। तमाशबीन बने रहे लोग। चीख पुकार सुन के भी कोई मदद लई नहीं आया अगे। रोपड़ दी एजेंसी च शरेआम हो रही सी सिलेंडरां चों गैस दी चोरी। वीडियो आई सामने। प्रबंधकां ने मुलाजम नूं कीता सस्पेंड। जांच लई विशेष कमेटी दा भी कीता गठन। पनबस ते PRTC मुलाजम अज 2 घंटे लई करनगे हड़ताल। दोपहर 12 तो 2 बजे तक सरकारी बसां दा होवेगा चक्का जाम। पक्के करन अते तनख्वाह समय सिर देण दी कर रहे ने मंग। सिख महिला नूं कड़ा पा के प्रीख्या च बैठण तो रोकण नूं दिल्ली हाईकोर्ट ने दस्सिया मंदभागा। अदालत ने DSSB नूं पाई झाड़। कहा गलत तरीके नाल पेपर देण तो रोकिया गया। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नाल जुड़ी वड्डी खबर तो। फोरेंसिक जांच दे विच वड्डा खुलासा होया है। सिद्धू मूसेवाले दे उत्ते AK-47 दे नाल फायर कीते गए सी। सूत्रां दे मुताबक फोरेंसिक जांच दे विच इस गल दी पुष्टि हो गई है कि AK-47 ते कई होर हथियार इस्तेमाल कीते गए सी। जो गोलियां चलाईयां गईयां सी, जिन्हां गोलियां दा इस्तेमाल होया, कंधां दे विच गोलियां लगियां, खेतां चों गोलियां मिलियां, उन्हां गोलियां दी फोरेंसिक जांच दे विच इह पुष्टि होई है। हथियारां दी शनाख्त कर लई गई है। कतल दे विच AK-47 समेत 30 बोर अते 9 mm दे 4-5 पिस्टल्स का इस्तेमाल होया है। शनाख्त हो गई है हथियारां दी। मौका वारदात तो जो गोलियां मिलियां उन्हां दी फोरेंसिक जांच की गई है, जिस दे विच इह साफ होया है। यह भी साफ होया जांच दे विच कि 40 तो 45 फायर किए गए सन। कातलां दे वल्लों 40 तो 45 फायर किए गए सी। सिद्धू मूसेवाला नूं 7 गोलियां लगियां सी। अजे तक वारदात दे विच इस्तेमाल होए हथियार बरामद नहीं होए, लेकिन शनाख्त कर ली गई है कि किहड़े-किहड़े हथियारां दा इस्तेमाल होया है। जो गोलियां मिलियां ने मौका वारदात तो उन्हां गोलियां दी फोरेंसिक जांच करवाई गई है ते फोरेंसिक जांच दे विच ही एक खुलासा होया है कि किहड़े-किहड़े हथियार इस्तेमाल होए ने। AK-47 30 बोर 9 mm दियां पिस्टलां दा इस्तेमाल इस दे विच होया है। पुष्टि हो चुकी है कि किहड़े-किहड़े हथियार इस्तेमाल कीते गए ने। फोरेंसिक जांच दे जरिए पुष्टि हुई है कि किहड़े-किहड़े हथियारां दा इस्तेमाल होया है ते इह भी जांच दे विच सामने आया है कि 40 तो 45 फायर कातलां दे वल्लों कीते गए।
ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ। 40 ਤੋਂ 45 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 30 ਬੋਰ 9 mm ਇਹ ਪਿਸਟਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 40 ਤੋਂ 45 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। AK-47 ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਸਟਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਦੀਪ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ 30 ਬੋਰ ਤੇ 9 mm ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 mm ਪਿਸਟਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 5 ਪਿਸਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਮਲਟੀ ਫਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। AK-47 ਦੇ ਨਾਲ 30 ਬੋਰ ਤੇ 9 mm ਪਿਸਟਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 9 mm ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਬੜਤੋੜ 40 ਤੋਂ 50 ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਫਾਇਰ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ AK-47 ਸੀ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲ 9 mm ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 9 mm ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਨਟ ਦੇ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਨਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ 9 mm ਪਿਸਟਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਰੋਪਾ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਆਰਕੇ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 40 ਤੋਂ 45 ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 30 ਬੋਰ ਤੇ 9 mm ਪਿਸਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 9 mm ਪਿਸਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਦੀਪ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਦੀ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ
ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਜਦੀਪ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, 30 ਬੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ 9mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਤਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਗਈ, ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। AK-47 30 ਬੋਰ 9mm ਦੀਆਂ ਪਿਸਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। AK-47 ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 30 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 9mm ਦੇ 4-5 ਪਿਸਟਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ AK-47 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, 30 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ, 9mm ਦੇ 4-5 ਪਿਸਟਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਸ਼ਿਮ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ? ਦੇਖੋ ਅਜਦੀਪ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਰੈਕੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਮੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 3 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਹੈ, ਡਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੇਲ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਰੈਕੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਏਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਏਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਦਲਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ। ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਰੈਂਸ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲਾਰੈਂਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਸਿਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਸਿਮ ਬਾਬਾ ਨੇ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲੱਗਿਆ।
ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਰੇਕੀ ਵਾਲੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। सलमान खान ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ खुलेआम ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। सिक्योरिटी आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही आएंगे, जोधपुर में ही मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਪਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨੇਸ਼ ਡਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਗਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਕੇ ਸਪਰਿੰਗ ਰਾਈਫਲ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਲਈ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਦੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਕੱਲ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸਣੇ 4 ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ਼ਵ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ਼ਵ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। PFTAA ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
अर्श। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੀ ਸਿੱਧੂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਦੀ ਬਰਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਏਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਏਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਲਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਸਲੋ ਸੀਗੀ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਬਸ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ, ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਬਸ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਸ ਗਈ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੇਵ ਜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਗਏ ਸੀ। ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਲਰਨ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਸੇਫ ਹੈ। ਸੇਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ। DGP ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਜੀ। ਦਵਾ ਦਵ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਸੈਲੂਟ ਟੂ ਮਾਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਟੀਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਦਾਰੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਲਰਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਅਲਰਟ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। we'll continue to do our legal duty। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਂਗਲ ਵੀ ਸੀ। ਐਂਗਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਟੱਕਿਆ ਹੋਵੇ? 8-9 ਮੁੰਡੇ। 8-9 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਟਾਰਗੇਟ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਲੀਗਲ ਡਿਊਟੀ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲ ਸਭ ਦੇਖੋ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਸੰਗੀਤਾ ਮੈਡਮ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਲ ਟੁਕ ਫੁੱਲ ਕੇਅਰ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਖੇਡ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਜੇ ਫਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਟਾਂ
ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਪ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਂਸ ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 20 ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? जी बिल्कुल अर्शी, मैं तुहानूं दस देना चाहना कि सिमरजीत सिंह बैंस नूं अज 3 दिन का जिहड़ा रिमांड उन्हां दा खत्म हो रहा है, उस नूं लैके पुलिस दोबारा अज लुधियाना कोर्ट दे विच लगभग 2 बजे तो बाद लंच टाइम तो बाद उन्हां नूं पेश कर सकदे ने। ते हुण तक दी जिहड़ी पुछताछ कीती गई है पुलिस पक्षों, क्योंकि 3 दिन दे विच जिहड़ी पुछताछ करन दा जिहड़ा प्रोसैस सीगा वो पुलिस ने अपने तौर ते पूरा निभाउण दी कोशिश कीती है, पर उस दे विच किते ना किते जिहड़े सिमरजीत सिंह बैंस सीगे उन्हां ने कोऑपरेट नहीं कीता है। सूत्रों के हवाले तो ये सानूं खबर निकल के सामने आ रही है कि सिमरजीत सिंह बैंस ने किसी भी तरीके की कुछ भी इंफॉर्मेशन देने तो मना करता। उन्होंने सही तरीके नाल उन्होंने कुछ दस्सिया ही नहीं है, जबकि पुलिस दे सवाल उन्हां पक्षों काफी सीगे। एक उन्हां दा सब तो मेन जिहड़ा कि 3 दिन दा रिमांड जो लिता गया है सिमरजीत सिंह बैंस दा, तो उस वेले जिहड़े उन्हां दे वकील सीगे और पुलिस दा भी ये कहना सी कि असी जिहड़े मोबाइल हैगे ने, जिहड़े मोबाइल इन्हां दे थ्रू जिहड़े काम एक दूजे नाल गल करदे सी या चैट करदे सी या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी गल्लां होंदियां सी उस चीज़ नूं मोबाइल नूं रिकवर करना चाहते हैं, जिस दे बिहाव ते उन्होंने रिमांड लिता सीगा। पर हजे तक वो ना तो मोबाइल मिले ने और ना ही किसी तरीके की सिमरजीत सिंह बैंस वालों ये दस्सिया जा रहा है कि वो पिछले दिनों के विच किन्ना लोकां दे कोल रहे ने, क्योंकि भगौड़ा करार कर दिते गए सीगे पिछले कई महीनों तो उस चीज़ नूं लैके उस चीज़ के बारे भी उन्होंने साफ दस्सण तो मना करता। इस करके इत्थों साफ जाहिर होंदा है कि पुलिस इस पूरे चीज़ों नूं लैके अज दोबारा रिमांड लै सकती है और रिमांड लैण तो बाद फिर तो ही यही सवालों का जवाब पूछा जाऊगा और इसका जवाब लैण की कोशिश की जाऊगी। जी शुक्रिया रोहित पूरी जानकारी दे लई। तां अज फिर तो सिमरजीत बैंस नूं कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। पुलिस होर रिमांड हासिल करन दी कोशिश करेगी। सिमरजीत बैंस दीयां मुश्किलां होर वधदियां नजर आ रही ने। साबका विधायक सिमरजीत बैंस ते एक होर मामला दर्ज हो गया है। फिरोजपुर रोड ते वेरका प्लांट दे निरीक्षण दा मामला है। धारा 174A दे तहत केस दर्ज किया गया है। वेरका प्लांट दे विच जबरदस्त एंट्री करके ते उत्थे दे मुलाजमां नूं धमकाउण दे इल्जाम लगे ने, उत्थे दे मुलाजमां दे नाल बदसलूकी दे इल्जाम लगे ने। 12 जून 2018 नूं वेरका प्लांट दा निरीक्षण कीता सी। बैंस अते उसदे समर्थकां ते जबरदस्ती वेरका प्लांट दे विच दाखल होण दा इल्जाम है। वेरका प्लांट दे मुलाजमां दे नाल बदसलूकी करन दा भी इल्जाम है। कई बार समन भेजण तो बाद भी कोर्ट दे विच हाਜ਼ਰ नहीं होए। मामले दे विच कोर्ट दे समनां नूं नज़रअंदाज करन ते कार्रवाई हुई है ते इस मामले दे विच भी कोर्ट ने भगौड़ा करार दे दिता सी। वेरका प्लांट दे जीएम ने बैंस ते उसदे समर्थकां दे खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई सी। फिलहाल इस वेले रेप केस दे विच सिमरजीत बैंस 3 दिन दे पुलिस रिमांड ते ने। रेप केस दे विच मुलजम बैंस ते उसदे 4 साथियां ने 10 जुलाई नूं लुधियाना कोर्ट 'च सरैंडर कीता सी ते हुण एक होर मामला दर्ज हो गया है। ਤੇ ਖਬਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ, जिथे महिलावां नशे दीयां पुड़ियां तैयार कर रही ने। वीडियो वायरल हो रही है। हालांकि पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि उन्होंने वालों इस इलाके च रेड की गई और मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटकपूरा का मामला है जिथे शरेआम नशा विक रहा है।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਸੇ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। जी हाँ, ये हमने आज स्पेशल एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया है। जैसे ये वाला एरिया जो कोटकपूरा का हॉटस्पॉट माना जाता है ड्रग्स के लिए, और हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी। पहले भी यहाँ से एफआईआर हुई हैं, लेकिन आज हमने फिर कॉर्डन ऑफ करके स्पेशल एक सर्च ऑपरेशन चलाया है और उसमें हमारी कुछ रिकवरीज भी हुई हैं, शायद क्योंकि हमारी अलग अलग पार्टीज काम कर रही हैं। उधर रोहतक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਬਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਘਟਨਾ। ਦੋ